नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थे स्वागत करुच्ची आज भिडियो को फ्रेंड सुभद्रा योजना को लेकिन आसला गोटे नुआ अपडेट जो मैंने कि जाकि सुभद्रा योजना टंका पाइना जार स्टाटस बर्तमान अंडर प्रोसेस अच्छी से पैसा मिल कहीं आसला ना पैसा तार गोटे अपडेट आसी जो हिताधिकारी मैंने भी दीटा किस्ती पाई जाती तृतीय किस्ती आसला ना 10,000 पाई जाती या 5,000 आसनी से कहीं आसला ना से कौन हो कौन प्रोब्लेम जेहेतु कि बर्तमान पैसा आसला ना से नहीं भी गोटे अपडेट आसी जो हिताधिकारी मान जमा भी मिल नाला किंतु से 15,000 मिलवा कथा किंतु बर्तमान 5,000 मिलला और 10,000 केबे मिलवा नहीं प्रतिदिन गोटे गोटे नुआ अपडेट आसुची जहाँफल कि भिडियो पुणी थर करने बाध्य हो। तो फ्रेंड आपण मैंने शेष जाए भिडियो देखूँ आबे जो मैंने भी नुआ आवेदन करने चाहते से केबेठू आवेदन करेंगे बर्तमान आपको जनसेवा केन्द्र को जावाक पड़ो कि ना आपने भिडियो माध्यम जानीपारे। आ फ्रेंड आज आप रिजेक्ट हो जाए केबे सुधा आपंकर पुणी थे जांच हम पुणी केबे आपको सामिल कर पैसा मिल से नहीं भी किसी अपडेट अच्छी। फ्रेंड आज मुझे बहुत चेष्टा कलापर सुभद्रा योजना हेल्पलाइन कॉल करके कथी बहुत चेष्टा मैंने आपको ना एत थर मुझे ट्राए करते वेटिंग कलापर जाकि मो फोन पिकअप कले देन मुझे कथी से कौन कथी तार कॉल रेकर्डिंग भी आगे भिडियो लगेदेवी। तो निहाती आपने शेष जाए भिडियो को देखूँ आपन को सुभद्रा योजना जेकोसी समस्या रही पैसा समस्या रही कि आसनी पैसा कि अंडर प्रोसेस रही जेकोसी भी समस्या रही आपने शेष जाए निहाती भिडियो देखूँ और से कॉल रेकर्डिंग भी शुणु आपने कम्प्लीट विषय जानीपारे। भिडियो स्टार्ट करने पूर्व आपने कही रखें निहाती आपने जो चैनल को प्रथम थर विजिट कर निश्चय आप चैनल को सब्सक्राइब कर भिडियो को लाइक करेंगे और फेसबुक पेज रे भिडियो को देखुले निश्चय फॉलो करेंगे। चलते भिडियो स्टार्ट करते प्रथम आम जाना जदि आप सुभद्रा योजना टंका एजाए पाई ना आप स्टाटस बर्तमान अंडर प्रोसेस अच्छी देखो आपने अपेक्षा करते प्रथम आपने आवेदन कर स्टाटस बर्तमान अंडर प्रोसेस अच्छी आपको पैसा आसला ना ये तृतीय पर्यायर भी आपने प्रथम किस्ती द्वितीय किस्ती अपेक्षा कर तो थर्ड इनस्टलमेंट आपको मिले बोली आपने अपेक्षा करते कि आपको यही पर्यायर भी पैसा आसला ना अंडर प्रोसेस अच्छी बर्तमान आपको पैसा आसला ना देखो ये कौन प्रकार आपको पैसा आसो ना जमीक सुभद्रा योजना शनिवार दिन आसाला शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन भितर किसी लोक को पैसा जाइए शनिवार दिन किसी लोक जो लोक मान पैसा जाई नथिला से पैसा रविवार दिन जाइए किसी लोक सोमवार दिन जाइए जब ये जाए आपको सुभद्रा योजना टंका आसनी बर्तमान आपको कौन प्रकार सुभद्रा योजना टंका आसो ना आपने अपेक्षा करूँ आपंकर बर्तमान ए जांच चलती सरकार कौन जांच कर जना से पूरा जांच कम्प्लीट कलापर आपको आगामी पर्यायर आपको निश्चय पैसा मिल जाए। आपको सुभद्रा योजनार स्टाटस बर्तमान अंडर प्रोसेस अच्छी आपको मूल जब पैसा मिलनी आप परवर्ती पर्याय आगामी पर्याय आपने अपेक्षा करूँ आपको पैसा मिल जाए। यार भितर तो कौन प्रकार आपको पैसा आसो ना तो आप चिंतित जो मानकर भी 2टा किस्ती आसी जाइए से तृतीय किस्ती आसला ना यहाँ भारी प्रोब्लेम कथा कहीं देखो आपंकर कौन भी बर्तमान दोष नुह जदि आप कौन भूल थी आप बैंक अकाउंट हो कि सुभद्रा योजनार हो कि इलिजिबिलिटी हो जेकोसी क्राइटेरिया हो जब आप फिट हो नथिबे ताहले तो आपको 2टा किस्ती टंका आसी नथा आपन योग्य जेहेतु आपको 2टा किस्ती ऑलरेडी आसी जाइए तो आपको ये तृतीय पर्याय टंका कहीं आसनी। तो ये आपको कही रखे बर्तमान सुधा सुभद्रा योजनार स्टाटस चेंज होनी आप जानते से पुराना स्टाटस ही अपडेट हो रही है बर्तमान नुआ स्टाटस अपडेट होनी ये स्टाटस अपडेट होगा मैक्सिमम 3 ରୁ 4 दिन आगे लगे 3 ରୁ 4 दिन पर आपने चेक करेंगे आपंकर पैसा कहीं आसला ना पैसा न आसवर कारण 2-3टा कारण रही गोटा है आपण जानते सुभद्रा योजना आपको जिते द्वितीय किस्ती मिलगला सुभद्रा योजना टंका द्वितीय किस्ती या तृतीय किस्ती भितर जदि आपंकर जदि कौन स्कूटी किणी कि को बैंक रू लोन नहीं सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती जो मैंने पाई तृतीय किस्ती पाइबा पूर्व पुणी थे सरकार जांच कर आपने प्रूफ पाइबे आप भिडियो देखो मुझे कॉल रेकर्डिंग लगे तृतीय किस्ती पाइबा पूर्व आपको जांच होती कौटी आईटी फाइल कले कि कौन लोन ने कि कौन स्कूटी फुटी किणी कि जोड़ा कि सुभद्रा योजना गाइडलाइन भितर को आसुनी सुभद्रा योजना गाइडलाइन अनुसार आसुनी जब यही सब एक्टिविटी जब यही सब कम जब आप 2टा किस्तीर भितर जब आप थर्ड किस्ती कटिज सेमती जो मैंने भी तृतीय किस्ती पाई चतुर्थ किस्ती पाइबा पूर्व जब से किसी कम करेंगे जो द्वारा कि सुभद्रा योजना गाइडलाइन आसुनी फोर्थ पेज कटिजे। तो ये अच्छी गोटाए रिजन आ गोटे रिजन रहा जदि आपने सुभद्रा योजनार 2टा किस्ती पाई ये किस्ती आसलानी आपने मन पकातु आप डीबीडी किसी लोग चेंज करते जो द्वारा कि सुभद्रा योजना टंका फसिकी रही आउ किसी लोक पैसा आसी जाइए तथापि से जापर ना मोर कमेंट थिला जे आमे यही अकाउंट नंबर देइछु एइथिरे हमर पैसा आछिला एबे वर्तमान पैसा आसनी
କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇ ରୁପି ବା ୱାଲେଟକୁ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହା ନେଇକି ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ କେବେ ତ ଇ ରୁପି ଖୋଲିନୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ୱାଲେଟ ଖୋଲିନୁ, କେମିତି ଆମର ପଇସା ୱାଲେଟକୁ ଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇ ରୁପି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ନଥିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ନଥିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ ରୁପି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇ ରୁପି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି SBI ଇ ରୁପି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ଆପ୍ ଆସିବ, ଆପ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ସେଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ ବାଲାନ୍ସ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ସେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିକି ଇ ରୁପି ଲେଖିବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। କିମ୍ବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇ ରୁପି ଲେଖିବେ, ସେ ବି ଆପ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ ଦେଇକି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ବା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 3-4 ଦିନ ମିନିମମ୍ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା କିସ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2ଟା କିସ୍ତି ଆସିନି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 15,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ, 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ପୁଣି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଆସିନି। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି 5,000 ସେମାନେ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା, ଯେହେତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତ ଆଉ ବାକି ଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ବା ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି ଏମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ୟାର ଭିତରେ ହୁଏତ କିଛି ଫେଜ୍ ବାହାରିବ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫେଜ୍ ବାହାରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସେମିତି ବାହାରିଥିଲା। ସେମିତି ଏବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବି ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ବାହାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ପଇସା ଆସିନି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 10,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେ ବି ଆପଣ ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କେବଳ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର, ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୟାକରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଟସଟା ଅଛି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ମ୍ୟାମ୍? ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବରଟି କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ର ତ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ, କାଲି ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଇ ସ୍ଥିତିଟା ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ଇଏ ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ଅନୁପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଥିବ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଥର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ମିଳିନଥିଲା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ୟା ଭିତରେ କେବେ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି? ସେଟା ଆସିନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା କିସ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଥାର୍ଡ କିସ୍ତି ଆସିନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ରିଜନ୍ ହେଇପାରେ ଯେ ନ ଆସିବାର? ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖକୁ, ବୁଝିପାରିଲି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପୁଣି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଆଜ୍ଞା କିସ୍ତିଟି ଆସିଛି ରବିବାର ଶନିବାର ଦିନ 8 ତାରିଖରେ ଆଜ୍ଞା କିସ୍ତି ଆସିଛି। ତ ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା 4-5 ଦିନ ସମୟ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲି। ଏତେ ସାରା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, କହିଲେ 2ଟା କିସ୍ତି ଆସିଛି ମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଥାର୍ଡ କିସ୍ତି ବି ଆସିଯିବା କଥା? ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେମାନେ ଇନଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲେ ତାମାନେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ତାଙ୍କର କଟି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ,
ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ଧରାଯାଉ ଦିଟା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଚେକିଂ ହେଲା ସେମାନେ ଯଦି ଇନଏଲିଜିବୁଲ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ କିସ୍ତି କଟି ଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଲିଜିବଲ୍ ନଥିବ ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବରଟି ଆଣିକି ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା କେବେ ଅପଡେଟ୍ ହବ? ଯୋଉ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ଅପଡେଟ୍ ହବା କଥା, ଏଯାଏ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି। ସେମିତି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି ସେମିତି କେବେ ଅପଡେଟ୍ ହବ ବୋଲିକି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି ଜମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। 2,000 କୋଡିଏ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? ସେଇଟା ବି ସେମିତି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ 5,000 ଆସିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଆସିବାନି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାମାନେ ମ୍ୟାମ୍ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ବି ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ କିସ୍ତିରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଆସିନି, କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିନି, ଏଇ ସବୁଟା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ଅପଡେଟ୍ଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଯାଞ୍ଚଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିନି, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ସେଟା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ କହିବେ, ସେମିତି ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କଥାଟା ହିଁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ତ 1 ଇୟର ହେଇଗଲାଣି, ଯାଞ୍ଚ ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଯାଞ୍ଚ ହବ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଯୋଉମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାରା ଲୋକ ରହିଥିଲେ ବୋଧେ କିଛି ପାଇନଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଥାର୍ଡ କିସ୍ତି ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପଡେଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଭେରିଫିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି କି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଯେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି, ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେଇମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆସିବ କି କେବେ କ'ଣ ପାଇବେ କିମ୍ବା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା